Okay, hello. So today's first lecture morning, we have started our chapter number 6, that is a manual part programming. Okay, so in that we have seen the basic formulas and basic principles of the NC part programming. So how to write the programming blocks, that format also we have seen, that is a WAF, word address format. So now we will start one actual problem where we have to where we can see the how to use the WAF format. Okay, so before starting that, I want to show one problem which we are going to solve. Okay, so this is our problem. This problem we are now going to solve. Okay, so okay, so this is the problem. You can read with the reference to component drawing given below, prepare CNC part programming using GNM codes. Okay, हे जे काही तुम्हाला ड्रॉइंग दिले खाली, हे बघा ह्या ग्राफ मध्ये हे ड्रॉइंग आहे आपलं. ह्या ड्रॉइंग वरून आपल्याला काय करायचंय, CNC पार्ट प्रोग्राम प्रिपेअर करायचंय आणि काय करायचंय युजिंग GNM codes. Okay, so already we have seen the preparatory code and miscellaneous code, म्हणजे G code and M code. Okay, already we have discussed regarding that G code, M code. So near about 20 G codes and 16 or 15 M codes we have seen in first lecture. So with the reference of that G code and M code, we will write the one program for that current problem. Okay, so one by one, first of all you have to just see the first given figure. Okay, this is our problem statement. So this is a stepped bar problem. You can see first diameter 550 mm चा हा पहिला बार आहे, तो लेंथ किती आहे 30. सेकंड 545 mm आणि हे किती आहे लेंथ त्या कंपोनेंटची 20. Okay, so next third bar, that is a 35 and length is 40, but in between that 45 and 35 bar you can see one tapered angle is there. Okay, curve slot is there. Okay, and that slot which is having 5 mm length. Okay, problem solve करण्या अगोदर you have to see, before solving any problem you have to understand that problem with करेक्टली. ओके, प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याच्या अगोदर तुम्हाला तो प्रॉब्लेम व्यवस्थित समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. समजून घेणं म्हणजे काय, यू हॅव टू अंडरस्टँड ईच अँड एव्हरी डायमेन्शन विथ दॅट ऑल स्टेप्ड बार diameter. Okay, so now here you can see there are 3 step bar with having different diameters. Okay, first is 550, second 545. In between the 545 and 35, one slot is there grooving. Okay, with having some radius 5. इथं बघा रेडियस दिली बघा 5 आहे. त्या कर्वची रेडियस किती आहे 5 mm and length 5 mm. And after that last step bar is a 535 which is having a 40 mm length. तर असा एक प्रॉब्लेम आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला 3 स्टेप बार दिसतील आणि ह्या 2 स्टेप बारच्या मध्ये एक छोटस स्लॉट आहे. ठीक आहे, तर हा तुमचा जॉब आहे. ह्या जॉबला तुम्हाला पार्ट प्रोग्रामिंग लिहायचं आहे. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही काय म्हणा, एक रिव्हर्स इंजिनिअरिंग म्हणा. आपण पार्ट प्रोग्राम कंप्लीट करून तो सप्लाय करतो कम्प्युटर सिस्टमला, म्हणजे सीएनसी सिस्टमला, आणि त्याच्यानुसार आपलं हे पार्टचं मॅन्युफॅक्चरिंग होतं. बरोबर आहे, हा आपला एक पार्ट आहे, हा पार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग होणार. परंतु आपण इथे शिकताना क्लासमध्ये कसं शिकतोय की तुम्हाला हे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिलंय, ह्याच्यावरून तुम्हाला त्याचा पार्ट प्रोग्राम ड्रॉ करायचा आहे. यू कॅन टेक एज अ रिव्हर्स इंजिनिअरिंग जॉब. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू अंडरस्टँड फर्स्ट डायमेन्शनिंग. ओके, म्हणजे जे डायमेन्शन जे दिलेत त्याचा डायमीटर असेल, लेंथ असेल, कर्व असतील, स्लॉट असेल, ड्रिलिंग असेल, सगळं व्यवस्थित एका साईडला तुम्ही त्या, म्हणजे ड्रॉइंग ऑलरेडी तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं असतं. प्रॉब्लेम मध्ये काय देतात, हे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, कोणतं हे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इथपर्यंत. ठीक आहे, आणि विथ दिस फिगर. ओके, याच्यानंतर सोल्युशन मध्ये आपण कसं सॉल्व्ह करायचं, दॅट थिंग वी विल कव्हर इन दिस लेक्चर. अँड
in this lecture I will only explain this first problem with all the details, then and then only you can able to understand and solve the next problem. ओके, हा पहिला प्रॉब्लेम व्यवस्थित मी डिटेल कसा रेफरन्स घ्यायचा, कसा टेबल ड्रॉ करायचा, कसं गिवन डेटा लिहायचा, इथपासून ते शेवट प्रोग्रामिंग एंड कसं करायचं इथपर्यंत. ओके, in between this all the parameters, if you anyone feel like sir I am not understanding, you can just raise your hand, unmute yourself, and then you can ask me. Okay, so we will start. Okay, so first step is that this is your problem, this is your figure. After that your first step is given data. Okay, first step is given data. You have to redraw as it is your given problem figure. First thing. Okay, जसं तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये फिगर दिली ती आहे तशी आन्सर शीट मध्ये रिड्रॉ करायची. Okay, suppose I have to redraw this figure. Again you have to give all the dimension as a diameter, as a curve radius, as a length, each and everything you have to rewrite. Okay, 30, 25 and 40. Okay, so you have to rewrite as it is in the given data. ठीक आहे, इथपर्यंत पहिला पार्ट कंप्लीट झाला. सगळे डिटेल तुम्ही ड्रॉइंग आहे तसं घेतलं, त्याच्यावरती डायमेन्शनिंग सगळं केलं. सेकंड गिवन डेटा, द टूल मटेरियल, दिस इज ऑल्सो गिवन डेटा. टूल मटेरियल हाय स्टेनलेस स्टील, वर्क मटेरियल मैट स्टील, स्पिंडल स्पीड 200 rpm, feed rate value 400 millimeter per minute, and last all dimensions are in mm. This is very important assumption you can take as a primary given data. Okay, कोणतेही आन्सर देत असताना तुम्ही जे एक प्रोसिजर होती आपली एनसी पार्ट प्रोग्रामचे प्रिन्सिपल, त्याच्यामध्ये शेवट होतं की तुम्हाला प्रोग्राम एंड करायचा. ठीक आहे, त्यासारखंच ज्यावेळेस प्रोग्राम स्टार्ट करतो त्यावेळेस तुम्हाला जे काही अझम्पशन्स आहेत, जे आपण एनसी पार्टच्या प्रिन्सिपलचा पहिलं अझम्पशन होतं, इनपुट तुमचं मेट्रिक मध्ये आहे की युनिट मध्ये आहे ते तुम्हाला सुरुवातीलाच डिफाइन करावं लागतं. बरोबर. सो सेम वे यू हॅव टू डिफाइन युअर इनपुट पॅरामीटर in itself in given data first stage. So I am going to assume that my all dimension I am going to provide in the mm only. So you can see here question that third bit also they are saying assume suitable data, job 0, machine 0 and home position of the tool etc. and state it clearly. त्यांनी सांगितलं क्वेश्चन मध्ये की तुम्हाला जे पाहिजे ते अझ्युम करा, त्याच्यामध्ये जॉब 0 पॉइंट असेल, मशीन 0 पॉइंट असेल, होम पोझिशन टूलचे असेल, परंतु ते मेन्शन करा. मग इथे मेन्शन केले बघा, ऑल डायमेन्शन आर इन mm. ठीक आहे, सो दिस इज फर्स्ट थिंग, रायटिंग द गिवन डेटा, redraw the example, and one side you have to write the one table. Okay, here I will redraw that table for your information and your understanding purpose. We have to calculate the coordinates. For that purpose we are making this table. Here first column operation, x-axis and z-axis. Okay, now you can just saying like that, sir, how the only x and z-axis is there? So here our all the figures, all the dimensions, they are only two dimensional. This figure is only 2 dimensions. So we are and in we can say in CNC machine there are only 2 axis CNC machine, in that z-axis and x-axis. Okay, so x is vertical and horizontal z-axis which is movable for the job, and x-axis is nothing but your spindle. Okay, दोनच ऍक्सिस असतात, त्याच्यामध्ये x-axis हा तुमचा स्पिंडलचा असेल, z-axis आहे तो वर्कपीसचा असेल, जो मुव्हेबल असेल. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये आपल्याला किती ऑपरेशन लागणार आहेत, किती आपल्याला त्याच्यानंतर डॉक्युमेंट मध्ये ऍड करायचे आहेत, हे आपल्याला कधी कळतं, तुमच्या डायग्राम वरून कळतं की आपल्याला किती पॉइंट घ्यायचे आणि किती पॉइंट नंतर ते प्रोग्राम एंड करायचे. ठीक आहे, आता तुमचं जे काही हे जॉब आहे हे ड्रॉ केलेलं, I will take another slide and I will explain in more details.
ओके, हे बघा हा प्रॉब्लेम आहे आपला, बरोबर आहे. आणि याच्यामध्ये गिव्ह मी 1 minute, आय विल एक्सप्लेन अगेन. ऑपरेशन एक्स अँड झेड. ठीक आहे, आता ही तुमची रेफरन्स इमेज आहे, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मधली इमेज आहे. मी आहे तशी रिड्रॉ केली, डायमेन्शन आहे तशी दिले. हे वरचं फॉरगेट अबाउट दिस टूल बार पाथ. ओके, फक्त ही डायग्राम आहे, त्याची लेंथ आहे, डायमीटर एवढंच आहे. ठीक आहे, ही जी सिस्टीम दिसते तुम्हाला ही काय आहे, साइन कन्व्हेक्शन आहे. तुम्ही फिजिक्स केमिस्ट्री मध्ये पण साइन कन्व्हेक्शन बघितलं असेल, राईट साइडला पॉझिटिव्ह, लेफ्ट साइडला निगेटिव्ह. सो लाईक दिस सेम वे as our coordinate system, you can see the right side of the x-axis we can consider the positive value, left side negative value, upper side positive value, negative side downward side negative value. So हे लक्षात ठेवा, उजव्या साइडला टूल मूव्ह होत असताना पॉझिटिव्ह, डाव्या साइडला एक्स ऍक्सिसला निगेटिव्ह, आणि वरच्या साइडला गेलं तर पॉझिटिव्ह, खाली साइडला गेलं तर निगेटिव्ह. ठीक आहे, आता हे बघा दुसरा पॉइंट काय होता, तिसरा अज्युम मशीन 0 पॉइंट, जॅब 0 पॉइंट आणि होम पोझिशन अँड टूल पोझिशन. सो टूल पोझिशन इथं मी टूल मेन्शन केलाय बघा, हा टूल काढलाय बघा, हा टूल दिसतोय टी, हे इमेज आहे तो टूल आहे, टूल इथं आहे. आणि ह्याची पोझिशन मी मशीन 0, त्याला म्हणायचं मशीन 0, ती मेन्शन केली मी 0,0. ठीक आहे, इथं मी मेन्शन केलंय मशीन 0.0,0, इथं मी टूल आणून ठेवलाय. हा जो पहिला पॉइंट आहे, ठीक आहे, पहिला पॉइंट आहे तो मी टूल सेट केलाय वर्कपीस पासून एवढ्या अंतरावरती 0,5. नेहमी कधी पण टूल वर्कपीस पासून सेट करत असताना ठराविक डिस्टन्स, सेफ डिस्टन्स पासून सेव्ह करायचा, आणून पोझिशन करायचं, जेणेकरून अचानक टूल तुम्ही डायरेक्ट वर्कपीस पर्यंत मूव्ह केला तर त्याच्यामुळे चुकून टूल त्या वर्कपीसला कुठंतरी टच होऊन विनाकारण दुसरं काहीतरी सरफेस वरती रफनेस वगैरे काही एक्स्ट्रा काहीतरी होण्यापेक्षा, म्हणून तो एक सेफ डिस्टन्स म्हणून इथं वर्कपीस असेल तर टूल थोड्या अंतरावरती, जेणेकरून एक टॉलरन्स अलाउन्स 2 mm, 10 mm, 5 mm असा ठेवायचा आणि टूल एका पोझिशनला आणून स्टोअर करायचा. आणि तिथून मग डायरेक्ट तुम्ही वर्क 0 पॉइंटला, जॉब 0 पॉइंटला डायरेक्ट मूव्ह करू शकता आणि रिक्वायर्ड तुमची ऑपरेशन करू शकता. The same way you can see here, I am storing the first point as a tool 0,5 म्हणजे x axis ला 0, y axis ला z axis ला 5. इथं x आणि z च आहे. ठीक आहे, so I have taken the values 0,5 here. Second point, that is actually your job 0 or work 0 point. That is second point 0,0. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येते का मी काय म्हणतोय, हा जो पॉइंट आहे ऍक्च्युली 2 नंबरचा पॉइंट, तो तुमचा हा पॉइंट आहे कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये. इकडे ते आहे प्लस मध्ये, इकडचं जे काही सगळं येणार ते मायनस मध्ये येणार. ठीक आहे, आता मी ह्या जॉबला 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केलंय. ठीक आहे, ही जी सेंटर लाईन आहे ही मधून मी डिवाइड केली, बरोबर दिसते. हा तुमचा कुठला ऍक्सिस झाला, झेड ऍक्सिस. आणि हा जो पॉइंट आहे जॉब 0 वर्क 0, इथून मी ह्याला डिवाइड केलं, हा तुमचा आहे एक्स ऍक्सिस. लक्ष देऊन व्यवस्थित बघा, इथं तुम्हाला डाऊट असतील तर इथंच थांबवा आणि विचारा. Once I will cover this point and I will moving forward to write the program, then again you can call me, sir, we don't understand the previous part. So don't do that. Please listen carefully and see carefully what I am doing right now, and this is the very important for your writing the program. So this is the very important stage. Okay, so I am dividing this problem into my coordinate system. As per my coordinate system, my x-axis as a z-axis and my y-axis as a x-axis, because in CNC machines we are going to consider the vertical axis as a x-axis, horizontal axis as a z-axis. So in CNC machine only there are 2 coordinates, x and z coordinate. Okay, first you can clear this in your mind. Then again I am maintaining this as your origin of the coordinate system, that is your work 0, job 0 point as a 0, 0, that is my second point. So we have to write all these details in this table for your concern,
then you can refer this table while making the program. Okay, so this is my first operation. This is okay. First operation point, x coordinate, that means y axis किती आहेत 0. okay, sorry, here we are taking as a x axis, sorry, make me correct. So this is z axis vertical and this is x axis, so make one change. Okay, so x axis as a x will be there and a vertical axis will be z axis. So sorry for that. In CNC machine, vertical axis will be act as z axis and horizontal axis may be act as x axis. Okay, make small correction. So first point coordinate as x0 and z5. Okay, second point, that is your job 0 point, actual coordinate point 0 0. ओके, लक्षात घ्या आणि येत नसेल तर विचारा, कळत नसेल तर विचारा. परत आता माझा टूल कुठे आला, मी इथं मशीन 0 पॉइंटला होतो, इथून मी रॅपिड ट्रॅव्हल्स केलं, पॉइंट नंबर 1 पाशी आलो. ठीक आहे, 1 पासून ऍक्च्युअल वर्क सुरू होते कुठं, वर्क 0 पॉइंटला, म्हणजे 2 पॉइंटला आल्यानंतर ऍक्च्युअल टूल मटेरियल कट करते. मी 2 पाशी आलो. ठीक आहे, आता निम्माच जॉब कन्सिडर करायचा. मी जी मधली लाईन डॉटेड 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 लाईन आखली ना, त्या लाईनच्या खालचा पार्ट विसरून जायचा. का विसरून जायचं, हा जो काही कंपोनंट आहे आपला 50 डायमीटर, 45 डायमीटर आणि 35 डायमीटर, हे सर्क्युलर बार आहेत. तुम्ही चेक मध्ये जर त्याला अटॅच केलं आणि त्याचं रोटेशन सुरू केलं आणि मी टूल फक्त ह्या जॉबच्या टॉपमोस्ट पार्टला टच केला तर तो टूल सगळीकडच्या पार्टला टच होणार आहे. का तर तुमचा जॉब हा 360 डिग्री मध्ये रोटेट होणार आहे. इज इट करेक्ट? Yes, so there is no need to act as a consider as a fully part. You can consider as a half part. You can touch your tool at most topmost part of the job, and that will be rotated 360 degrees. So automatically tool will be constant and work job will be rotated along that tool. So tool will be do the all 360 job. Okay, so we will consider only half part. So once your second point job is over, then your tool will be moved towards this third point. So what is the coordinate of the third point? You can see here diameter of this job is 35. Okay, and you are along that z axis, so x axis coordinate will be 35 and z will be 0. तुम्ही z axis वरती आहात, त्याच्यामुळे z चे कोऑर्डिनेट काय होणार, 0 होणार. पण x ला किती होतंय, तुम्ही आता तुमचा एक मनात एक प्रश्न पडेल, सर तुम्ही निम्मच कन्सिडर करायला सांगितलंय, मग 35 च्या निम्म 17.5 यायला पाहिजे कोऑर्डिनेट, बरोबर आहे. परंतु हितच मिस्टेक होती. तुम्ही काय करताय, मी आपल्या जॉबच्या कन्सिडरेशन साठी, आपल्या ड्रॉइंग साठी मी म्हणतो की हाफच पार्ट कन्सिडर करा. परंतु हा जो जॉब आहे पुढचा 35 डायमीटरचा आणि हा जो टूल आहे इथं टच केला आणि तुमचा रोटेशन व्हायला लागलं की तुम्ही along the periphery circumstances you are touching your tool, so you are covering the area of the 35 diameter only, not 70.5. ओके, हे लक्षात ठेवायचं, हे खूप महत्वाचं आहे. जॉब तुमचा टूलला 35 डायमीटरलाच टच होणार आहे, त्याच्यामुळे घेताना व्हॅल्यू एक्स ऍक्सिस ची 35 घ्यायची, हे लक्षात ठेवा. सो थर्ड पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट इज 35. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट 4. तिसऱ्या पॉइंट पासून तुम्ही चौथ्या पॉइंट पर्यंत इथं टूल मूव्ह केला. ठीक आहे, चौथ्या पॉइंटला आला. चौथ्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेटर काय असतील, एक्स ऍक्सिस तर सेमच असतील, डायमीटर सेमच आहे 35. परंतु तुम्ही कुठं गेला आता, हे तुमचं कोऑर्डिनेट सिस्टम आहे, बरोबर. इथं होता, इथं आला तिसऱ्या पॉइंटला, इथं चौथ्या पॉइंटला आला. ही तुमचं ओरिजिन पॉइंट आहे 0,0. ठीक आहे, इथं चौथा पॉइंट आहे, इथं आला. मग तुमचं एक्सचं कोऑर्डिनेट काय आहे, sorry again I think some mistake is z and x, so z is 35. yes, starting first z, so z is how many, 35 only. okay, म्हणजे हे अंतर किती आहे तुमचं 35. परंतु x किती आहे, x बघा इकडे आले, या चौथ्या पॉइंट पर्यंत किती आहे हे डायमेन्शन
40, पण ते कसं आहे, पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? आपण ह्या ओरिजिन पासून इकडे आलोय निगेटिव्ह साईडला. मी मगाशी सांगितलं साइन कन्व्हेक्शन, डावीकडे मायनस, उजवीकडे प्लस, वरती प्लस, खाली मायनस. मग इकडे हे काय येणार -40. सो यू हॅव टू राईट हिअर -40 झेड कोऑर्डिनेट अँड एक्स कोऑर्डिनेट किती येतील तुमचे 35. इथं परत डिफरन्स झाला का? इथं झेड लिहायचं आणि इकडे एक्स लिहायचं. बरोबर आहे, लक्षात येते का? हे चुकलंय हा. सुरुवातीला झेड पाहिजे इथं, झेड आणि हे एक्स. झेड कोऑर्डिनेट लक्षात येते तुमच्या? आता 5वा पॉईंट बघा, मी इथं 4थ्या पॉईंटला आलो. इथं कर्व आहे आणि रेडियस किती आहे 5. इथून टूल असा मूव्ह केला रेडियस मध्ये, ज्याची रेडियस आहे 5 आणि 5व्या पॉईंटचे डायमीटर आणि रेशो किती आहेत? पहिला झेड, झेड काय आहे? झेडची व्हॅल्यू नीट बघा. आता ह्याचा डायमीटर चेंज झाला, इथं कुठं आला? ह्या पॉईंटला, म्हणजे नवीन डायमीटरला 45 ला आलाय. ठीक आहे, आणि एक्स किती आहे? हे 40 आणि हे 5, 45. पण कसं ते मायनस, म्हणजे डायमीटरचं झेडची व्हॅल्यू, झेड ऍक्सिसची वरती, इथून वरती ह्या 0 पॉईंट पासून वर किती आहे? असं 45. आणि असं किती आहे एक्सला इकडं? हे -40 आणि हे प्लस -45. हे इकडे येणार. ठीक आहे, परत नेक्स्ट 6. 5व्या पॉईंट पासून परत 6व्या पॉईंटला गेलो, डायमीटर तेवढाच आहे, फक्त डिस्टन्स वाढले. म्हणजे झेडच्या व्हॅल्यू तेवढेच आहेत, एक्सच्या व्हॅल्यू इन्क्रीज झाले. झेडची किती येणार? 45 येणार आणि एक्सची किती येणार? 45 + 20 -65 येणार. ठीक आहे, एक्स -65. नेक्स्ट पॉइंट 7. इथून काय करायचं? वरती गेलो, झेडची काय होणार? आता वाढणार 45 प्लस ही 5, कारण डायमीटर 50 कडे आलो मी. ठीक आहे, झेड 50 आणि एक्स काय राहणार? सेमच राहणार, त्याच लाईनवरती आहे -65. परत पॉइंट नंबर 8. 7 पासून ते 8 पर्यंत इथं आलो की डायमीटर सेमच आहे, म्हणजे झेडची व्हॅल्यू सेमच राहणार. एक्सची काय येणार? -65 प्लस 30 -95 इथे येणार. आणि 9वा पॉइंट काय असेल तुमचा? 8व्या पासून थोडस अंतर बाहेर. आता बघा, तुम्ही म्हणाल की जॉब संपलाय आणि तुम्ही टूल कुठं बाहेर घेऊन चाललाय. जॉब इथं आहे, जॉबवरची सगळी प्रोसिजर टप्प्याटप्प्यानं पूर्ण झाली, पण अचानक त्या शेवटच्या पॉइंट पासून डायरेक्ट तुम्ही ओरिजिनला येऊ शकत नाही का? रिटर्न येताना टूल परत घासणार जॉबला, म्हणून थोडं अंतर बाहेर घ्यायचं आणि मग तिथून ओरिजिनला यायचा. म्हणून मी पॉईंट नंबर 8 पासून पॉईंट नंबर 9 पर्यंत, म्हणजे इथं बघा, ह्या पॉईंट पासून ते या पॉईंट पर्यंत वरती टूल घेतला. किती वरती घेतला? झेड ऍक्सिसला 50 होतं ही डायमीटर शेवटचा, 60 केला मी. 10 mm जॉब पासून वरती घेतला, जेणेकरून टूल जरी फिरला, जॉब जरी फिरला, तरी तो टूल त्या जॉबला टच नाही होणार. ठीक आहे, वरती घेतला म्हणजे 9 नंबरचा पॉइंट मध्ये 10 ऍड होणार, 60 आणि -95 डिस्टन्स. ठीक आहे, आणि परत काय करायचं? खाली 10 नंबरला इथं बघा, मी आता इथं आहे 9 नंबरला. आता मला काय करायचंय? ओरिजिन पॉइंटला जायचं, जिथे मी सुरुवातीला निघालो होतो. इथून मी आलो डायरेक्ट पहिल्या पॉइंटला, जिथं माझा पहिला मशीन 0 पॉइंट होता, तिथं टूल आणून ठेवला मी. म्हणजे माझं ऑपरेशन पूर्ण झालं, तो जॉब कम्प्लीट झाला. टूलची मुवमेंट परत मी ओरिजिनल मशीन 0 पॉइंटला आणून ठेवला. त्या 10व्याचं काय कोऑर्डिनेट असणार? मग परत 0 0. ठीक आहे, सो यू हॅव टू फर्स्ट प्रिपेअर वन टेबल लाईक दिस कोऑर्डिनेट. First of all, you have to make some operation number 1 to 10, 1 to 8, whatever you required, and you can just write down the coordinates value in that x and z. Once you complete this, आणि हे बघा खाली हे फॉर्म्युला आहेत, मशीनिंग फॉर्म्युला आहेत, हे ऍक्च्युली मशीन मध्येच होतात, पण हे तुमच्या माहितीसाठी मी इथे करून दाखवलेत खाली. हे बघा, v is equal to pi dn. If you want to calculate the velocity speed, then you can just here use this formula and calculate. But in the given data, already they have given the spindle speed, feed rate, work material, tool material. So there is no need to write this again. Okay, so this is for your extra information. आता आपण काय केलं?
ड्रॉइंग आहे तसं होतं, त्याला टूलची मुवमेंट दिली आणि एक टेबल तयार केला, त्याच्यामध्ये तुम्हाला पॉइंटच्या व्हॅल्यू लिहिल्या. इथपर्यंत कळालंय? कोणाला काय अडचण आहे का? If anyone is having any doubt regarding this theory point, आहे का कोणाला डाऊट? कोणाला समजलं नाही असं का आहे का? नो डाऊट. ओके, नो प्रॉब्लेम. सो इट इज इझी फॉर मी टू मूव फॉरवर्ड. ओके, सो आता आपण काय करूया, ऍक्च्युअल प्रोग्राम कसा लिहायचा ते बघू. ठीक आहे. सो नाउ वी कॅन फोकस. ओके, टेबल रिपीट वन्स. ओके, टेबल परत सांगू का? ओके, नो प्रॉब्लेम. ओके, हा जो टेबल आहे याच्यामध्ये माझ्याकडून सुरुवातीला मिस्टेक काय झाली की ते एक्स झेड कन्फ्युजन झालं. ओके, सो यू कॅन जस्ट कन्फर्म इन एनी सीएनसी मशीन whatever the axis is there, that axis, vertical axis means that spindle axis, that is always z axis is there, and horizontal axis is x axis. Okay, so you can write in the table like first x or z. ओके, तुमच्या याच्यामध्ये किंवा तुम्ही तुमच्या कन्फर्मेशन साठी कोणताही ऍक्सिस नाव कुठेही द्या, इथं एक्स द्या, इथं झेड द्या, नो प्रॉब्लेम. बट द कोऑर्डिनेट व्हॅल्यू दॅट विल बी सेम फॉर दी दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट, दॅट इज अ मेन पॉइंट. आता मी अजून एकदा सांगतो टेबल, परत लक्ष द्या. ओके, आता याच्यामध्ये बघा, हे तुम्हाला कळालं जे ऑलरेडी सगळं जे काही माहिती दिली होती याची. हा, मला एक सांगा, तुम्हाला जे काही ऑलरेडी मी सांगितलं होतं हे ड्रॉइंगचं, हे ड्रॉइंगचं तर कळालंय? म्हणजे कोणते कसे कोऑर्डिनेट घ्यायचे, हा टूल कसा मूव्ह होतो, इथपासून ते टूल मूव्ह होतोय, तो अलॉंग द वर्क पीस कंप्लीट करून तो परत माघारी ओरिजिनल येतो, हे समजलं? आता हे पॉइंट टेबलचे कसे लिहायचे त्याच्यामध्ये सांगतो तुम्हाला. इथं ऑपरेशन घ्या, इथं नंबर टाका, तुमचे किती ऑपरेशन होते तेवढे टेबल करा. ठीक आहे, आता काय करायचं, इथं सुरुवातीला जो तुमचा पहिला पॉइंट आहे, हे पहिलं ऑपरेशन आहे, इथे एक पॉइंट टाकायचा आणि त्याचे कोऑर्डिनेट काय आहेत, 0 आणि 5. इथं वरती बघूच नका, सोडून द्या कन्फ्युजन एक्स आणि झेडचा. ठीक आहे, ओके. सो 0 आणि 5, इथं 5 असू शकतं किंवा 2 असू शकतं किंवा 3 किंवा 4 किंवा 10. हे कन्फ्युजन दूर करून टाका की सर तुम्ही 5च का घेतलं. डझंट मॅटर, दिस इज युअर लायबिलिटी, यू कॅन टेक एनी व्हॅल्यू, बट मेक एन्श्योर दॅट युअर टूल इज नॉट टचिंग टू द डायरेक्ट वर्क पीस. ठीक आहे, हे जे डिस्टन्स आहे 5, जे मी इथे घेतलं एक पॉइंटला, हे जे डिस्टन्स आहे 5, ते मी माझं सेफ डिस्टन्स घेतलंय, जेणेकरून माझा हा टूल डायरेक्ट वर्क पीसला टच होऊ नये म्हणून मी एक सेफ डिस्टन्स घेतलं. हे तुम्ही 10 पण घेऊ शकता, 20 घेऊ शकता. ओके, अंडरस्टूड? सो दिस व्हॅल्यू, द 1 पॉइंट व्हॅल्यू 0 इज constant, but your value, next value is there na, 5 value, that will be differ for person to person. Okay, तर हे बघा, हे व्हॅल्यू तुम्ही किती घेऊ शकता, मी इथं 5 घेतली. सेकंड पॉइंट, that will be absolutely 0, that is your original, that is a work point, job 0 point इथं टच केलेला. परत तो टूल तिथून वरती गेला अलॉंग द जिओमेट्री. मग अजून काय म्हणतोय बघा, जसा तुमच्या जिओमेट्रीचा शेप असेल तसा तो टूलबार मूव्ह होणार. आता इथं 0 0 ला आहे, इथून इथं येणार, परत असा जॉब असेल,
तर इथून इथं येणार, इथून परत इथं येणार आणि परत इथून वरती घेणार आणि परत ओरिजिनला इथे येणार. ठीक आहे. सो सेकंड पॉइंट युअर जॉब 0 0 0. थर्ड पॉइंट विच इज dimension is diameter 35. So I will take first third point, वरच्या ऍक्सिसला 35 आणि एक्स ला परत खाली त्याच ऍक्सिस वरती आहे झेड ला म्हणून त्याची 0 व्हॅल्यू. ठीक आहे. फोर्थ पॉइंट तिथून 3 पासून पुढे 4 ला आलो, डायमीटर सेमच आहे, एक्स ऍक्सिस ची लेंथ वाढली. ठीक आहे. इथं होतो तेव्हा लेंथ किती होती, 0च होतो कारण मी त्याच ऍक्सिस वरती होतो. मी हा माझा दुसरा पॉइंट आहे ओरिजिनचा, मी इथं आहे म्हणजे काय आहे, डायमेन्शन 0 0 आहे, तुम्ही 2 ला टाकले. तिसरा पॉइंट इथं आहे म्हणजे हे काय तर डायमेन्शन वाढलं ना व्हर्टिकल ऍक्सिसला, ते किती आहे 35. का, याचा डायमीटर 35 आहे, मी इथं 35 लिहिलं. परंतु तुम्ही त्याच ऍक्सिस वरती आहात, दुसरं डायमेन्शन काय आहे तुमचं 0. ठीक आहे, लक्षात येतंय. म्हणजे तुमचं हे झेड असेल, हे एक्स असेल, हा झेड ऍक्सिस, हा एक्स असेल, तर झेड ऍक्सिस वरती तुमची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली वरती आणि ह्या एक्स ऍक्सिस वरची 0च आहे. चौथा पॉइंट कुठं आहे, हा तिसरा झाला. चौथा पॉइंट इथं कुठेतरी आहे. ठीक आहे. मग तुमचं झेड ची व्हॅल्यू सेमच राहणार कारण की हाईटला सेमच आहे, तुम्ही त्याच हाईटला आहे. परंतु एक्स ऍक्सिसला व्हॅल्यू वाढली, जी 0 होती आतापर्यंत किती आहे, आणि डाव्या साईडला असेल तर मायनस आहे. किती आहे झाली ती 40. लेंथ दिली तुम्हाला इथं 40. परत नेक्स्ट पाचवा पॉइंट. पाचवा कसा आहे, चौथा आणि पाचव्या मध्ये एक स्लॉट आहे, कर्व स्लॉट आहे. पाचव्यापर्यंत जाताना त्याचं डायमीटर वाढतोय. तुम्ही 45 डायमीटरच्या आता एरियामध्ये गेलात, मग तुमचा झेड ची व्हॅल्यू काय होते, इन्क्रीज होते आणि 35 वरून 45 होते. आणि इकडं पण 40 प्लस हे 5 45, पण ते कशा आहेत निगेटिव्ह डायरेक्शनला डाव्याला म्हणून 45. 6 पॉइंट. पाचव्यापासून परत तुम्ही कुठे गेला, 6व्या पॉइंटला. मग आता बघा डायमीटर तोच राहिला टूल ट्रॅव्हल होताना, म्हणजे झेड ऍक्सिस ची व्हॅल्यू तेवढीच असणार, एक्स ऍक्सिस ची वाढणार. हे 45 प्लस हे 20 होणार, की झालं -65. 7.6 पासून परत वरती चाललाय. आता तुमची डायमीटर चेंज झाला, 50 ला तुम्ही टच केलं म्हणजे झेडचं हाईट वाढली, 50 कडे गेला. ठीक आहे. आणि तुमची एक्स ऍक्सिस ची तेवढीच व्हॅल्यू राहिली कारण 65 ला तुम्ही आहात, फक्त वर गेलाय सरळ. परत 8व्या पॉइंटला बघा, इथं 7 पासून ते 8 पर्यंत आला, डायमीटर सेमच राहिला, एक्स ऍक्सिस ची व्हॅल्यू चेंज झाली, 40 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 30 -95 झाली. तुम्ही इथं आला, इथनं परत सेफ डिस्टन्स बाहेर घ्यायचं म्हणून 9व्या पॉइंटला काय केलं, झेडला परत 10 प्लस केलं, एक्स ची सेमच व्हॅल्यू आहे. आणि 10वा म्हणजे तुम्ही ओरिजिनला परत रिटर्न आला 0 0 ला म्हणून 0 0. ओके. आता कुणाला काही डाऊट आहे का बाबा, अजून तुम्हाला टेबल समजला नाही किंवा काय कळलं नाही? इफ एनीवन then please tell me. (32) understood? रोल नंबर 32. ओके, थँक्यू. ओके, तर हा तुमचा पहिला पार्ट पूर्ण झाला, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दिलेला प्रॉब्लेमचा गिवन डेटा, दिलेली डायग्राम आहे तशी ड्रॉ करायची, त्याच्यावरती टूलची मुवमेंट दाखवायची, पॉइंट द्यायची त्याला, आणि त्याच पॉइंटचे कोऑर्डिनेट एका टेबलमध्ये, टेबल फॉर्म मध्ये, टॅब्युलर फॉर्म मध्ये लिहून घ्यायची. ठीक आहे. आता सगळ्यात महत्वाचा आणि पुढचा पार्ट. नाउ यू कॅन सी दिस इज ऍक्च्युअल प्रोग्रामिंग and we have to solve this actual programming by using that डायग्राम. म्हणजे तुम्ही जो काही डायग्राम काढली, तुम्ही जे काही टूल टेबल ड्रॉ केलाय, त्या टेबलचा यूज करून आपल्याला ऍक्च्युअल प्रोग्रामिंग ड्रॉ करायचा आहे. आता तो कसा करायचा आणि त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व्ह कसं करायचं ते मी तुम्हाला सांगतो. ओके. So once you have completed that table and all the work, then laterwards our first target is you have to write programming in that make 3 column. Okay, first is operation number, then programming and then description. म्हणजे ते प्रोग्राम, ते कोड कशासाठी वापरलेत त्याचे एक थोडक्यात डिस्क्रिप्शन कळण्यासाठी. ठीक आहे. आता इथे बघा प्रोग्रामिंग ऑपरेशन नंबर आहे, ऑपरेशन नंबर.
आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगितलं WAF फॉर्मॅट, वर्ड ऑर्डर्स फॉर्मॅट मध्ये पहिलं काय होतं NG, ठीक आहे, XYZUVWIJK फिडरेट स्पीड टूल मिसलेनियस फंक्शन असं होतं, ठीक आहे. आता हे जे पहिलं N जे आहे ते तुमचा ऑपरेशन नंबर. आता सपोज आय विल राईट हिअर N10, इथं लिहिले बघा N10, हे काय माझा पहिला ऑपरेशन नंबर आहे. आता सर तुम्ही 10 का दिलं, मी 1 का देऊ शकत नाही, 5 का देऊ शकत नाही, 4 का देऊ शकत नाही. यू कॅन राईट एनिथिंग नंबर फ्रॉम स्टार्ट and you can make uniform distance in between two block number and you can continue. That is a rule. ओके, म्हणजे तुम्ही N1 लिहू शकता, त्याच्यानंतर N5 लिहू शकता, N10 लिहू शकता, फक्त 2 ब्लॉक मध्ये युनिफॉर्म डिस्टन्स मेंटेन करायचं. दॅट इज अ स्टँडर्ड रूल. इज इट क्लिअर? म्हणजे इथं काही एक मोठी लायबिलिटी आहे, एक तुम्हाला तुमच्या सोयीनुसार कन्सर्न नुसार यू कॅन राईट ऑपरेशन नंबर. मग कोणी N100 लिहितं, N100, N150, N200, N250, लाईक दिस वे यू कॅन राईट. अदरवाइज N100, N200, N300 काही लिहू शकता, ठीक आहे, करेक्ट. मी लिहितो इथं N10. पहिलं गिव्ह द प्रोग्राम नेम. तुम्हाला तुमचा प्रोग्रामला नाव द्यायचंय, ते नाव तुम्ही देऊ शकता. मी इथं स्वेरी नाव दिलं. आता हे कसं आहे सांगायसाठी मी स्वेरी दिलंय. ऍक्च्युली प्रोग्रामचं नेम काय असावं, जो तुमचा पार्ट आहे मॅन्युफॅक्चरिंग करणार आहात त्या पार्टचं नाव असावं. म्हणजे सपोज यू आर गोइंग टू मेक एनी वन ऑफ द कॉम्पोनंट ऑफ द इंजिन, सो यू कॅन राईट हिअर इंजिन केसिंग ऑफ महिंद्रा XCV 300, whatever. Okay, you can write the vehicle actually part name. Okay, that is a required. And description dash, म्हणजे प्रोग्राम नेमला काय डिस्क्रिप्शन नसतं, किंवा तुम्ही इन डिटेल मध्ये त्या पार्टचा अजून इथे एक लाईन मध्ये लिहू शकता. सो दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक. सेकंड ब्लॉक N20. आता तुम्ही बघितलं सुरुवातीला तुम्ही काय केलं होतं, प्रोग्रामचा टूल कुठं होता, आउटसाइडला होता, वरती जो तुमचा मशीन 0 पॉइंट आहे, जो तुमचा रेफरन्स पॉइंट आहे, ठीक आहे. इथे काय घेतलंय बघा, G90, then G21, G94 and सेमीकॉलन, ठीक आहे. जर तुम्ही आता प्रत्येक ब्लॉकला एंड करायला एक मेथड आहे, ठीक आहे, लक्षात घ्या. मी दोन गोष्टी सांगतोय महत्वाच्या. एक लाईन लिहून झाली की त्याला काहीतरी पूर्णविराम, अल्प पूर्णविराम नसेल तर काहीतरी लिहायचं असतं, तरच तो ब्लॉक एंड होतो, दुसऱ्या ब्लॉकला परत एंटर करतो. तुम्ही जर तो ब्लॉक रिकामा सोडला तर कळत नाही की त्या मशीनला की पुढे जायचं की नाही जायचं. लक्षात ठेवा, 2 पद्धती आहेत सांगतो. जर प्रोग्राम एंड करायचा असेल तर तुम्ही कॅपिटल मध्ये EOB एवढं लिहू शकता. म्हणजे काय, एंड ऑफ द ब्लॉक, म्हणजे हा ब्लॉक संपला असं लिहायचं, आणि नंतर काही द्यायची गरज नाही, फुल स्टॉप, सेमीकॉलन वगैरे, ठीक आहे. जर तुम्हाला एंड ऑफ द ब्लॉक लिहायचं नसेल, हे लिहायचं नसेल, तर तुम्ही सिम्पली सगळं लिहून झालं की सेमीकॉलन द्यायचं. लक्षात येतंय? ह्या दोन्हीतलं कुठलंही एक कंटिन्युअसली एकच वापरायचं युनिफॉर्म. तुम्ही जर EOB लिहिलं तर प्रत्येक ब्लॉकच्या शेवट हेच लिहायचं. जर तुम्ही सेमीकॉलन दिला तर सगळीकडे सेमीकॉलनच द्यायचं. आता मी इथं बघा, पहिल्याला सेमीकॉलन दिला, इथं पण सेमीकॉलन दिला, आणि तुम्ही म्हटलं की सर तिसरा ब्लॉक घ्या आणि त्याच्या शेवट EOB लिहा, असं चालणार नाही, ठीक आहे. You can refer only one method. If you want to go for EOB, no problem. If you want to go for semicolon, no problem. Okay. म्हणजे दोन्हीतलं काहीतरी एक युनिफॉर्मली फॉलो करायचं आणि एकच लिहायचं. ही झाली ब्लॉक एंड करायची मेथड. आता ह्या दुसऱ्या ब्लॉक मध्ये काय लिहिले बघा, G90, G21, G94. आता दुसरी गोष्ट मी काय सांगितलं होतं, CNC कंट्रोलर असतात, CNC कंट्रोलर असतात. आता त्याच्यामध्ये आपल्याकडे जास्त करून फानुक आणि सिमेन्स असतात, ठीक आहे. मी सांगितलं सिमेन्सला G70, G71 इंचेसला आणि मेट्रिकला असतं, आणि फानुकला असतं ते G20, 21. आता इथं मला माहिती आहे का प्रोग्राम मध्ये कुठले सांगितले का, मी अंदाजे आपलं 21 घेतलंय. म्हणजे
ऍज अ फानॉक सिस्टीम मधून. जर मशीन तिथं आणि दिलेल्या प्रॉब्लेम मध्ये मेन्शन केलं, लक्षात घ्या, जर दिलेल्या सिस्टीम मध्ये आणि प्रॉब्लेम मध्ये जर मेन्शन केलं की तुम्ही हीच सिस्टीम वापरा, म्हणजे सिमेन्स असेल किंवा फानॉक, तर तुम्हाला त्यावेळेस पर्टिक्युलरली त्याच सिस्टीमचा कंट्रोलरचा कोड यूज करावा लागेल. अंडरस्टूड? इथे बघा, आता काय काय आपण डिटेल मध्ये बघूया. काय आहे G90 म्हणजे काय? ऍब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टीम. तुम्हाला प्रोग्रामिंग सुरू करताना मेन्शन करायचं की तुम्ही कोणता प्रोग्राम यूज करताय, कोऑर्डिनेट सिस्टीम कोणती यूज करताय. ठीक आहे, तुम्ही G90 घ्या, नसेल तर G91 घ्या, इन्क्रिमेंटल. म्हणजे सुरुवातीला तुम्हाला कोऑर्डिनेट सिस्टीम डिफाईन करावी लागते. नंतर G21 तुम्ही कुठली सिस्टीम यूज करताय, इंच मध्ये घेताय का मिलीमीटर मध्ये घेताय. मग ती मिलीमीटर मध्ये घेत असेल तर G21, आणि मेट्रिक मध्ये असेल, इंच मध्ये असेल तर G20. ओके. परत G94 फीड रेट कसा घेताय तुम्ही, मिलीमीटर पर मिनिट घेताय का रिव्हॉल्युशन घेताय, ते पण तुम्हाला इनिशियली. ह्या सगळ्या गोष्टी सगळ्या प्रोग्रामला सेम असतात, कॉन्स्टंट असतात. ज्या गोष्टी तुम्हाला पहिले 2-3 ब्लॉक सगळ्यांना सेम असतात, आणि ह्या गोष्टी इसेन्शियल आहेत, रिक्वायर्ड आहेत. स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम यू हॅव टू गिवन some instruction to the program. So I am using this and this system for this and this work. Okay, so initially I am using absolute coordinate system for my system. Again I am using the metric coordinate system. Again I am using the feed rate in millimeter per minute or revolution. That all thing you have to should clearly mention at the start of the programming only. Okay, प्रोग्राम सुरू करताना तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी स्ट्रेटली क्लिअर कराव्या लागतात. ठीक आहे. सो दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक. सेकंड ब्लॉक अगेन कंप्लीटिंग, देन आय एम मेकिंग द सेमीकॉलम. गो नेक्स्ट ब्लॉक N30 G74 X0 Z0 सेमीकॉलम. इकडे बघा, G74 म्हणजे काय? रेफरन्स पॉइंट ऍट पॉइंट नंबर 10. तुम्हाला दाखवतो. हा जो पॉइंट आहे तुमचा, कुठं जिथे मी टूल एका जागेला आणलाय, मशीन 0, हा म्हणजे तुमचा रेफरन्स पॉइंट. एक तुम्हाला रेफरन्स पॉइंट डिफाईन करावा लागतो आर्बिटरी मध्ये, की बाबा तुम्ही तुमचा टूल कुठं स्टोअर करताय आणि थांबवताय, पोझिशन घेताय, त्याला आपण काय म्हणतो? रेफरन्स पॉइंट. आणि तो रेफरन्स पॉइंट मला इथे घ्यायचा आहे, म्हणून मी काय केलं, G74 हा कोड दिला आणि त्याचं डायमेन्शन दिलं X0 Z0 सेमीकॉलन रेफरन्स पॉइंट ऍट पॉइंट नंबर 10 असं लिहिलं पुढे डिस्क्रिप्शन मध्ये. ओके, माझा टूल तिथपर्यंत आला. आता नेक्स्ट N40 पुढचा ब्लॉक M06 T01 सेमीकॉलन. M06 म्हणजे काय? टूल चेंज. ठीक आहे, म्हणजे पहिला टूल असेल किंवा नसेल, माझ्या वर्कसाठी, माझ्या जॉबसाठी जो लागणारा टूल आहे तो मला चेंज करायचा आणि घ्यायचा आहे. कुठला घ्यायचा आहे? टूल नंबर 1, टूल नंबर 2, 3, 4 ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट यू कॅन राईट द टूल नंबर. माझा टूल नंबर 1च घ्यायचा आहे, पहिला ऑपरेशन म्हणून T01 लिहिलं. ठीक आहे, बघा इथं M06 टूल चेंज, आणि परत टूल कुठला घेतला? T01 सेमीकॉलन. टूल चेंज टूल नंबर 1. लक्षात आहे. आणि तुम्ही एकदा हा प्रोग्राम बघा, सगळ्याला सेमच आहे. हे कॉमन असतात पहिले 4-5 ब्लॉक आणि शेवटचे 2-3 ब्लॉक. फक्त मध्ये जे डायमेन्शन नुसार चेंज होतात तेवढे चेंज असतात. अदरवाइज एव्हरीथिंग इज सेम फॉर एव्हरी प्रोग्राम. एकदा एक प्रोग्राम शिका, व्यवस्थित समजून घ्या, आणि नंतर सगळं सोपं आहे. ठीक आहे. नंतर पुढचा ब्लॉक N50 G97 M03 S2000. आता नीट लक्ष द्या. G97 म्हणजे काय? की माझा स्पिंडल मला कॉन्स्टंट स्पीडनच फिरवायचा आहे. ठीक आहे. प्रॉब्लेम मध्ये काय दिले तुम्हाला? गिवन डेटा. हे बघा काय दिलंय, स्पिंडलचं स्पीड पण दिले. किती दिलंय? 2000 RPM. दुसरं स्पीड दिलंय का अजून कुठलं? म्हणजे तुम्हाला थ्रू आउट ऑपरेशन एका स्पीड मध्ये करायचं आहे, बरोबर आहे, 2000 RPM मध्ये. म्हणून मी काय केलं की माझ्या स्पिंडलला कॉन्स्टंट स्पीड दिलं, G97 फॉर कॉन्स्टंट स्पीड. आणि M03 म्हणजे काय? स्पिंडल ऑन क्लॉकवाईज. हे तुम्हाला कुठं प्रॉब्लेम मध्ये दिलंय का? तुम्ही क्लॉकवाईजच घ्या, अँटी क्लॉकवाईज घ्या, हे तुम्ही ठरवायचं. ऍज अ इंजिनियर, ऍज अ प्रोग्रामर, यू कॅन डिसाइड
your program want to go for this tool spindle move as a clockwise or counterclockwise, you can give. Only you have to mention the correct code. जर तुम्हाला क्लॉकवाइज घ्यायचं आहे तर 03 घ्या, काउंटर क्लॉकवाइज घ्यायचं आहे तर 4च घ्या, सॉरी 2 घ्या, जो काही कोड असेल तो. ठीक आहे. आणि पुढे बघा यस 2000 म्हणजे स्पीड किती दिले तुम्हाला, 2000 आरपीएम दिले, ते तिथे लिहा यस 2000 आणि सेमीकॉलम. हे बघा आपण गिव्हन डेटाचा अजून प्रोग्राम मध्ये लिहितोय, नवीन काही लिहित नाही, ऍक्च्युअल प्रोग्रामिंग अजून स्टार्ट झालेलं नाहीये. ओके. तर हा बेसिक डेटा आहे, हे समजून घ्यायचं. परत N60 पुढचा ब्लॉक काय आहे, M08 सेमीकॉलन कुलंट ऑन. बघा ऑपरेशन अजून चालू केले का नाही केलं, काय केलंय, फक्त मी स्पिंडल ऑन केलंय. ठीक आहे. कॉन्स्टंट स्पीड ऑन केलंय आणि स्पीड दिले. आता माझा टूलबार फक्त फिरतोय 2000 आरपीएम न, पण ऍक्च्युली वर्क वर जाऊन मशीनवर कुठं काम करतोय का अजून नाही. मग कधी काम करायला सुरू करायचं, आधी ही आता टूल आहे माझा, फिरतोय स्पिंडल, याच्यावरती कुलंट ऑन करायचं सुरुवातीला आणि मग जॉब कडे न्यायचं. म्हणून मी काय केलं, पुढच्या ब्लॉकला कुलंट ऑन केला, M08 कुलंट ऑन. पुढं N70 G00 X0 Z5 म्हणजे कुठं आलो मी, इथं आलो पहिल्या पॉइंटला. हे तुम्ही टेबल जो केलाय का, ह्या टेबलचा उपयोग आता होतोय तुम्हाला. पहिल्या पॉइंटला तुम्ही आला. ठीक आहे. इथं नुसते कॉर्डिनेट द्यायचे. आता G00 म्हणजे काय, रॅपिड पोझिशनिंग, X0 Z5 म्हणजे तुमचा टूल फास्ट मध्ये ह्या मशीन 0 पॉइंट पासून फास्ट इथं आला खाली 1 पॉइंटला. ठीक आहे. इथं आला आणि सेमीकोलन दिला. पोझिशन ऍट पॉइंट नंबर 1 टूल न आता तुमची 1 नंबरच्या पॉइंटला पोझिशन घेतलेली आहे, टूल तिथं आलेला आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट पुढचा ब्लॉक N80 G01 X0 Z0. G01 म्हणजे काय, लिनियर इंटरपोल्युशन, म्हणजे तुमचा टूल कसा मूव्ह होणार, फक्त लिनियर मध्ये मूव्ह होणार. आणि पॉइंट कुठला दिलेत, X0 Z0, कुठं आला तो, पॉइंट 1 पासून 2 पर्यंत आला, म्हणजे वर्क 0 पॉइंटला इथे ऍक्च्युअली टूल तुमचा आता आलेला आहे. ठीक आहे. म्हणून त्याला लिनियर मूव्ह होते म्हणून लिनियरचा कोड दिला G01. नंतर पुढचं N90 G01 लिनियर इंटरपोल्युशन X35 Z0 F400 ऍट द पॉइंट 3 फीड रेट 400 mm per minute. हे प्रॉब्लेम मध्ये दिलंय. फीड रेट म्हणजे ऍक्च्युअली आता मटेरियल कट व्हायला लागतं, फीड रेटची व्हॅल्यू प्रॉब्लेम मध्ये दिलंय. आणि ती कधी लिहायची, ज्यावेळेस ऍक्च्युअल वर्क मशीन वरती चालू होतं त्यावेळेस लिहायची. आता इथे बघा त्यांनी X आणि Z, तुम्ही म्हणाल की सर टेबल मध्ये वेगळं दिलं X आणि Z, इथं काय केलंय मी, पहिल्यांदा X आणि Z, X ला 35 घेतले, म्हणजे मी काय केलंय की हा जो वरचा ऍक्सिस आहे हा X घेतलाय, व्हर्टिकल ऍक्सिस X घेतलाय आणि हॉरिझॉन्टल Z घेतलाय. एवढं लक्षात. ते काय आपण आपल्या याच्यानुसार करू शकतो. ठीक आहे. कारण की सीएनसी मध्ये VMC पण असतात आणि HMC पण असतात, म्हणजे व्हर्टिकल ऍक्सिसचे पण असतात आणि हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस असतात. म्हणजे असंच नाही की Z ऍक्सिस व्हर्टिकल असतो. ठीक आहे. कन्फ्युजन करून घेऊ नका. हा, तर मी कुठं आलो, पॉइंट नंबर 3 ला आलो, X35 Z0 आणि फीड रेट व्हॅल्यू दिली. हा पहिला. नेक्स्ट N100 अगेन मला तिसऱ्या पॉइंट पासून चौथ्या पॉइंटला जायचंय, लिनियर इंटरपोल्युशन X35 Z-40 ऍट पॉइंट 4. हे सगळे पॉइंट मी कसे देतोय, ऑलरेडी टेबल केलाय मी, टेबल मध्ये दिले मी. पॉइंट नंबर 4 ला काय आहे, 35 - Z - 40, फक्त ते लिहायचं X35 Z - 40 सेमीकोलन. परत N110 G02. आता लिनियर इंटरपोल्युशन आहे का नाही, चौथ्या पॉइंट पासून 5व्या पॉइंटला जाताना हे बघा, हा जो पार्ट आहे ही 4था पॉइंट आहे, इकडे 5व्याला जाताना इथं काय कर्व आहे, रेडियस आहे 5, म्हणून मी G02 म्हणजे काय, सर्क्युलर इंटरपोल्युशन इन क्लॉकवाइज, इथं वरती आहे. हे बघा कसं फिरतंय. मी इथं आलोय 4 पॉइंटला, इकडे जाणार आहे, म्हणजे ही 4था पॉइंट आहे, मला इथं 5व्या पॉइंटला जायचंय, म्हणजे माझा टूल कसा फिरतोय, हा क्लॉकवाइजच फिरतोय. जर मी खालचा पार्ट घेतला असता इथला, हा तुमचा 35, हा 50, जर मी इथं घेतला असतं आणि इथनं खालचा पार्ट घेतला असता तर माझा क्लॉक टूल अँटी क्लॉकवाइज झाला असता. लक्षात येतोय तुम्हाला मी काय म्हणतोय ते. म्हणून मी इथं G02 घेतलं, 3 नाही घेतलं, क्लॉकवाइज घेतलं, 0.4 to 5 मुवमेंट रेडियस R. नंतर N120 G01 X45 Z - 65 ऍट 0.6 लिनियर इंटरपोल्युशन
5व्या पॉइंट पासून 6व्या पॉइंटला गेलो मी, इथून ते इथपर्यंत गेलो. लिनियरच इंटरपोलेशन आहे सरळ. आता सगळीकडे लिनियर आहे, फक्त 4 ते 5 सर्क्युलर होतं. मग हे सगळं व्यवस्थित टेबल मध्ये बघायचं आणि लिहून घ्यायचं. N130 G01 X50 Z एवढं पॉइंट एवढं द्यायचं. परत पुढचं लिनियर इंटरपोलेशन, पुढचा पॉइंट नंबर 8 N150 G01 X60 -95.9 पॉइंट 10 ला आलो की तुम्ही ओरिजिनल मशीन 0 पॉइंटला आला 00. मग आता सगळं तुमचं वर्क झालं, जॉब ही टूल फिरून झालं, टूल तुमचा ओरिजिनल मशीन 0 पॉइंटला आला. आता काय करायचं? आता सुरुवातीला काय बंद करायचं? तर लक्षात ठेवा, हा सिक्वेन्स ठेवायचा. सुरुवातीला M05 स्पिंडल ऑफ, पहिल्यांदा स्पिंडल फिरायचा बंद करायचा. ठीक आहे. नेक्स्ट कुलंट बंद करायचं परत, देन कुलंट ऑफ M09 आणि मग शेवटला M30 फुल स्टॉप द्यायचा. इथं आता सेमिकॉलन द्यायचा नाही. प्रोग्राम संपल्यानंतर फुल स्टॉप द्यायचा आणि एंड ऑफ द प्रोग्राम अँड रिसेट म्हणायचं. ठीक आहे. एंड ऑफ द प्रोग्राम अँड रिसेट. सो दिस इज युअर टास्क. हा झाला तुमचा प्रोग्राम. याच्या खाली एक प्रोसेस शीट असते, हे काही तुम्हाला विचारत नाहीत, पण तरी पण तुमच्या माहितीची सांगतो. कुठलं काम केलं म्हणून असं एक प्रोसेस शीट असते. ऑपरेशन नंबर आणि ऑपरेशन. पहिलं ऑपरेशन लेथ मशीन केलं, लेथ ऑपरेशन केलं, मिलिंग केलं, इन्सुलेशन टाकलं. हे म्हणजे ऑप्शनल आहे. तुमचं मेन काम काय आहे? हा प्रोग्राम करायचा. ठीक आहे. हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट? म्हणजे तुम्हाला कळालं असेल मेजर पार्ट काय आहे प्रोग्रामिंग मध्ये? प्रॉब्लेम समजून घेणं, गिवन डेटा लिहिणं, आहे तसं डायग्राम काढणे, त्याच्यावरती टूलची मुवमेंट करणं आणि सगळ्यात महत्वाचं टेबल मध्ये व्हॅल्यू लिहिणं आणि ऑपरेशन नंबर. त्या टेबलच्या व्हॅल्यू ऑपरेशनचा नंबर यूज करून तुम्ही हा प्रोग्राम लिहायचा आहे. प्रोग्रामचे जी कोड आणि एन कोड थोडे पार्ट असले की काही आवड नाहीये. अंडरस्टूड? ओके. एनीवन हॅविंग एनी डाऊट रिगार्डिंग दिस? देन यू कॅन आस्क मी. ओके. असेच सिंपल प्रॉब्लेम घेऊया अजून 1-2-3. सुरुवातीला तुम्हाला मी अजून समजून सांगतो आणि आफ्टर दॅट वी विल स्टार्ट सम डिफिकल्ट प्रॉब्लेम अँड देन वी विल conclude. Okay, so I think our lecture time is over. So for today's lecture, this is just introduction part of the simple problem. Next lecture we will see another 4-5 problems and then we will move towards the difficult problem. Okay, so if anyone want to any solution, any changes, if you are having any doubt, you can ask me. Okay.